Dolmetscher. Jawohl, mein Kommandant. Geh schnell und hör, was die drei zu sagen haben. Jawohl, mein Kommandant. Μιλάτε ελληνικά. Λέγε! Είμαστε ο παπάς του χωριού, ο δάσκαλος και εγώ είμαι ο πρόεδρος του χωριού. Παίρνουμε όρκο στη ζωή των παιδιών μας. Το στρατιώτη δεν το σκότωσε κανείς από εμάς. Είναι μικρό χωριό, τέκνο μου. 400 ψυχές όλοι. Και κοιτάμε πώς θα ζήσουμε. Das sind der Bürgermeister, der Pfarrer und der Lehrer des Dorfes. Und die verteidigen sich am Leben ihrer Kinder, dass der Soldat nicht von Leuten des Dorfes erschossen war. Ihr Dorf ist klein, die sind 400 Säule alle, und die wollen ruhig leben. Das interessiert mich nicht. Das kann mich nicht interessieren. Der deutsche Soldat wurde circa 500 Meter außer dem Dorf erschossen. Die anderen Dörfer sind kilometerweit. Das ist meine Antwort. Sie haben ja doch gesagt, dass das ganze Dorf ungefähr 400 Einwohner hat. Wo sind sie? Είπατε πως το χωριό σας έχει 400 ψυχές. Πού είναι? Στα σπίτια τους. Είναι ήσυχοι άνθρωποι. Sie haben gesagt, sie sind ruhige Leute und sie sind alle heim. Wenn sie ruhige Leute sind, sollen sie alle langsam auf den Platz kommen. Αφού είσαστε ήσυχοι άνθρωποι, να δείτε όλοι ήσυχα στην πλατεία. Alle. Ich werde alle Häuser durchsuchen. Und wehe denjenigen, die ich erwische, sich zu verstecken. Όλοι, λέει, θα κάνει έρευνα στα σπίτια σας και αλίμονος όποιους πιάσει να κρύβονται. Schnell! Γρήγορα! Eine Wache muss an das Aggregat gestellt werden. Alle Lichter, die im Dorf sind, müssen heute Abend beleuchtet werden. Der nationalsozialistische Soldat kämpft an mehreren Fronten, damit er Europa vom Bolschewismus und vom jüdischen Kapitalismus retten kann. Es ist meine Pflicht, das Leben auch des letzten deutschen Soldates vor dem Hass seiner Feinde mit allen Mitteln zu bewahren. Πρώτον, ο εθνικοσοσιαλιστής Γερμανός στρατιώτης πολεμά σε πολλά μέτωπα για να σώσει την Ευρώπη από τον πολσεβικισμό και τον εβραϊκό καπιταλισμό. Έχω καθήκον να προστατεύσω τη ζωή και του τελευταίου Γερμανού στρατιώτη με όλα τα μέσα, από το μίσος και τη βλακεία. Zweitens, wenn du auf einen Zivilist von hinten schießt,
wenn er Wasser trinkt. Das ist eine verdammte Mörderei. Wenn du auf einen deutschen Soldat von hinten schießt, wenn er Wasser trinkt, das ist 30 Mal eine verdammte Mörderei. Δεύτερον, όταν πυροβολείς ένα πολίτη πισόπλατα την ώρα που πίνει νερό, αυτό είναι μια βρωμερή δολοφονία. Όταν πυροβολείς ένα Γερμανό στρατιώτη πισόπλατα την ώρα που πίνει νερό, αυτό είναι 30 φορές πιο βρωμερή δολοφονία. Nehmen Sie 30 Männer raus und stellen Sie die dahin. Zu Befehl, Herr Oberleutnant! Was ist das für ein Gebäude? Αυτό το κτίριο εκεί πέρα τι είναι? Also, Λοιπόν, το σχολείο. Die Schule, mein Kommandant. gut, 17, sperren Sie die da ein. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aus! Τριαντάφυλλος Ιωακήμ του Γιάννη, Γολέμης Γιάννης του Αναστάση, Ντάκας Γιώργης του Μάνθου, Ντάκας Δημήτρης του Μάνθου, Ντάκας Νικόλας του Μάνθου. Σώσον, Κύριε, το λαό σου. Και τώρα γιαγιά να μας φέρεις καθαρές κουβέρτες και μαξιλάρια. Πιες τώρα πρώτη για να μας δείξεις πως δεν έριξες μέσα από αντικοφάρμακα. Δώσ' φυλάξει, παιδιά μου. Hier und hier sind Partisanenstellungen. Meinen Sie nicht? Möglich. Ist es nicht gefährlich, dass wir allein geblieben sind? Würde es nicht besser sein, wenn wir sie jetzt erschießen und abziehen? Es wird dann dunkel werden und es würde gefährlich sein. Solange wir die 30 lebendig in unseren Händen haben, können die nie versuchen, uns zu überfallen. Frühmorgens erschießen wir sie und dann ziehen wir alle ab. So ist es für uns am sichersten.
hoch! Hände hoch, habe ich gesagt! Vorwärts! Halt! Was wollt ihr? Was wollt ihr? Kommandant! 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 Herr Dolmetscher! Τι τρέχει? Θέλουμε να του μιλήσουμε. Ποιανού? Του αξιωματικού. Για τι πράγμα? Ας τα πούμε σε εκείνον, Κάνε μας αυτή τη χάρη. Το χωριό σας δεν είναι και φτωχό. Έτσι. Ζούμε. Εσείς τι χάρη θα μου κάνετε? Θα τα βρούμε. Lassen Sie die durchkommen. Ελάτε πάνω. Ναι. Also, λοιπόν, ο κύριος διοικητής σας ακούει. Είναι ένας γονιός που του πήρανε 3 γιους. Da gibt's einen Vater, wo man ihm 3 Söhne genommen haben. Παρακάτω. 3 είχε, 3 του πήρανε. 3 hat er gehabt, 3 hat man ihm genommen. Weiter. Παρακάτω. Είχε τον Νικόλα, τον Δημήτρη, τον Γιώργη. Και οι 3 είναι στο σχολείο. Er hat Nikolas, Dimitri und Georg gehabt. Alle 3 sind in der Schule. Das habe ich verstanden. Weiter. Το κατάλαβε λέει αυτό. Παρακάτω. Είναι κρίμα. 3 γη, τι θα του μείνει? Μια στάλα έλεος. Έλεος. Es ist schade. 3 Söhne. Was wird ihm bleiben? Die verlangen über Mitleid. Wie kommt es eigentlich vor, dass die nicht für ihre Leute verlangen? Warum wollen sie die anderen retten? Γιατί θέλετε να σώσετε τα παιδιά του άλλου? Γιατί δεν μιλάτε για τους γιους σας? Έλα και να μην πιάσουνε δικά μας. Es war so und man hat keine von unseren Kindern genommen. So, sagen Sie ihn. Erstens, ich bin ein Offizier. Ich habe Befehle. Ich kann nicht tun, was ich will. In der deutschen Wehrmacht kann keiner tun, was er will. Verstanden? Πρώτον, είναι στρατιωτικός και ακολουθεί διαταγές. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Στο στρατό έτσι θέλω εγώ δεν υπάρχει. Zweitens, Δεύτερον, wenn ich einen von den 3 Brüdern befreie, würden die mir dann einen anderen an seinen Platz bringen? αν ελευθερώσει έναν από τους 3 αδελφούς, θα του φέρετε έναν άλλο να βάλει στη θέση του. Übernehmen die mir einen anderen zu bringen. Aber nicht den Vater. Oder irgendeinen Alten wie die, sondern einen Jungen wie die anderen da. Αναλαμβάνετε να φέρετε έναν άλλον, αλλά όχι τον πατέρα, ούτε κανένα γέρο όπως εσείς. Ένα νέο όπως οι άλλοι. Ich erwarte eine Antwort. Περιμένει απάντηση. Also, Λοιπόν, Δεν είπαμε να σκοτωθεί άλλος. Χάρη ζητάμε. Ένα λιγότερο. die haben nicht gesagt, einen anderen zu erschießen. Sie verlangen eine Gnade, einen weniger. das alles müssten Sie sich vor dem Mord des deutschen Soldaten überlegen. Jetzt ist zu spät. Όλα αυτά λέει έπρεπε να τα σκεφτείτε πριν από τη δολοφονία του στρατιώτη. Τώρα είναι αργά. Wissen Sie, was bedeutet einer für alle und alle für einen? Ξέρετε τι θα πει ένας για όλους και όλοι για έναν? Wissen Sie, wie viel in Russland für einen deutschen Soldat aufgehängt werden? Ξέρετε πόσοι εκτελούνται στη Ρωσία για ένα Γερμανό στρατιώτη? 100 und 200. 100 και 200. Ihr könnt froh sein, dass ihr nur 30 Mann verliert. Πρέπει να είστε ευχαριστημένοι που θα χάσετε μόνο 30. Und dass ich das ganze Dorf nicht verbrenne, wie mir das Oberkommando erlaubt. Και που δεν καίει το χωριό σας όπως του επιτρέπει το Oberkommando. Έλεος. Είναι ένας γέρος άνθρωπος. Τι θα του μείνει? Wen von den dreien? Ποιον από τους 3? Ποιον από τους 3?
Ποιον από τους τρεις? Die fragen, wen von den dreien? Das müssen die selber entscheiden. Ja, Αυτό εσείς θα τα αποφασίσετε. Να το σκεφτούμε. Die wollen es sich überlegen. ja, aber nicht hier. Sie sollen es sich woanders überlegen. Eine halbe Stunde werde ich auf die Antwort warten. Αλλά όχι εδώ. Να πάτε κάπου αλλού να το σκεφτείτε. Περιμένει η απάντηση σε μισή ώρα. Und Sie bitte, gehen Sie zur Schule und sperren Sie die drei einzeln ein. Entschuldigung, mein Kommandant. Ich habe Sie nicht gut verstanden. Tun Sie, was ich befehle. In diesem Fall, Herr Unteroffizier, biete ich meinen Männern eine ruhige Nacht an. Und außerdem sagen Sie denen, dass ich auch höflich sein kann. Haben Sie vergessen, dass übermorgen Führers Geburtstag ist? Nein, das vergesse ich niemals, mein Kommandant. So, Σε μισή ώρα. Γίνεται σε μισή ώρα. Πώς είναι δυνατόν? Ωχ, Θεέ μου. Μη χάνουμε καιρό. Του ζητήσαμε, να μας τον έδωσε. Ελάτε να τον διαλέξουμε. Ποιος είναι ο πιο καλός? Κουβέντες. Όλοι καλοί είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Όλοι καλοί είναι. Όλοι καλοί. Το σωστό, σωστό. Το γέρο. Ποιος τον κοιτάει πιο πολύ? Ο μεγάλος. Πίσω πάει ο δεύτερος. Σαν είχε αρρωστήσει ο γέρος και τον είχαν στα Γιάννενα, ο δεύτερος κατέβαινε κάθε βράδυ με τα πόδια και γύριζε το πρωί. Προς πίσω με τα πόδια. Και ο μικρός είναι καλός γιος. Χρυσό παιδί. Είναι χρυσό παιδί ο μικρός. Αυτή είναι η αλήθεια. Χρυσά παιδιά. Ο Μάνθος δεν έχει κανένα παράπονο. Κανένα παράπονο. Υπάρχουν εδώ μέσα τρεις που είναι αδέρφια. Ναι. Εμείς είμαστε. Επίθετο. Ντάκας Δημητρός, Ντάκας Νικολός και Ντάκας Γιώργης. Βγείτε έξω. Λίγο νερό, ρε παιδιά, έχουμε σκάσει. Πώς σας φαίνεται αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ λέω να κοιμηθώ. Άντε μπράβο. Εδώ είναι πιο καλά. Halt! Was wollt ihr denn schon wieder? Κομμαντάν, κομμαντάν. Meld es dem Herrn Oberleutnant. Raufkommen!
Seid ruhig. Der Dolmetscher ist noch nicht da. Er kommt gleich. Είναι δύσκολο να διαλέξουμε εμείς. Ich verstehe kein Griechisch. Ich weiß nur ein Stück von dem Andra Mienepe Musa Polytropo Os Malapola. Das ist alles. Εμείς θα το πούμε του γονιού και ας κάνει όπως το φωτίσει ο Θεός. Ärgert mich nicht. Ich verstehe euch nicht. Alles in Ordnung? Jawohl, mein Kommandant. Ich glaube, es ist besser, Sie müssen mal fragen, was die drei entschieden haben. Ο κύριος διοικητής ρωτάει τι αποφασίσατε. Δεν αποφασίσαμε. Γιατί αυτό είναι του ίδιου του γονιού δουλειά. Εμείς θα ορίσουμε ποιος γιος να ζήσει και ποιος όχι. Sie können nicht sagen, wer so leben muss und wer nicht. Und was wollen die von mir? Και τι θέλετε από τον κύριο διοικητή? Εμείς θα το πούμε του γονιού και ας κάνει όπως το φωτίσει ο Θεός. Die werden es dem Vater sagen und der wird tun, was ihm der Gott bestätigt. Werdet ihr es dem Vater sagen? Gut. Πολύ καλά, αυτό είναι δικό σας ζήτημα. Λοιπόν, τι περιμένετε? Πηγαίνετε να πείτε στον γέρο ότι η εντολή εδόθη. Ας έρθει να διαλέξει. Τι είναι? Τίποτα. Τι να είναι. Καλώς ήλθες. Κάνε κουράγιο. Κακό που μας βρήκε. Κακό που μας βρήκε. Τότε που ήταν φαντάρος ο γιος μου, τους είχαν βάλει και στείλωναν τους στήλους του τηλέγραφου. Το τηλέφωνο ήρθε ύστερα. 10 χρόνια, 20 χρόνια ύστερα. Πρώτα ήρθε ο τηλέγραφος. Στεριώνανε που λες το στήλο. Οι άλλοι δυο σφινώνανε πέτρες μέσα στο λάκκο. Ο δικός μου τον ευασούσε έτσι αγκαλιαστά. Αλλά ξεσκαρώνει ο στήλος και πέφτει να τον λιώσει. Και θα τον έλειωνε αν δεν τύχαινε το δέντρο. Ποιο δέντρο? Ένα μεγάλο δέντρο. Ένα πλατάνι που είχε ένα γερό κραδί ανοιχτό έτσι σαν το χέρι της Παναγίας. Έπεσε ο στήλος και ακούμπησε πάνω στο κλάδι. Έλα μέσα, δάσκαλο. Γιατί έκασες το σκαλοπάτι? Μάνθο, ο πρόεδρος, ο γραμματέας και εγώ
Πήγαμε και παρακαλέσαμε τον Γερμανό να αφήσει έναν από τους γιους σου. Είπε ναι. Τώρα περιμένει να πας ο ίδιος και να διαλέξεις όποιο θες από τις τρεις. Θες να φύγουμε? Θες να μείνουμε? Λέγει αυτό πάλι δεύτερο. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Λέγει αυτό. Ναι, κύριε. Σι είδας ότι φιλούσε. Λέγει αυτό. Σήμαινε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτο. Σίμων Ιωνά, φιλείς με? Ελυπήθη ο Πέτρος. Παπά, ο Μάνθος πάει να μας κάψει όλους. Τι κάνει και θα μας κάψει όλους? Ήρθε στο σπίτι και είπε στον πατέρα να ειδοποιήσει όλους όσους έχουν παιδιά στο σχολείο να μαζευτούν στον οχυρόνα και να έχουν μαζί και όπλα. Ό,τι έχουν, δίκανα, γκράδες. Να τα κάνουνε τι? Να ρηχτούν, λέει, στο σχολείο. Και τον ακούνε? Ο πατέρας τον άκουσε. Μείνετε εδώ, χωριανοί. Μην μεγαλώσουμε το κακό που μας βρήκε. Ο σατανάς δεν φεύγει μόνο με το λιβάνι, ούτε τα πολυβόλα με τους σουγιάδες. Πού είναι ο πρόεδρος και οι άλλοι? Δεν ξέρω. Πάγαινε πες του Μάνθου πως τον εθέλει ο παπάς. Το όπλο του Δημήτρη μου είναι τούτο. Σαν γύρισε με την οπισθοχώρηση μου λέει. Τι να το κάνω, πατέρα? Το κουβαλάω πάνω από τα αργυρόκαστρο. Τι να το κάνω, μου λέει. Να το φυλάξουμε, του λέω, μωρέ. Πληρωμένο το έχουμε. Οι άλλοι δεν έχουν παιδιά στο σχολείο και δεν νοιάζονται. Εμείς όμως έχουμε. Αυτό θα το βαστίξω εγώ. Εσείς πάτε τα άλλα δυο του κυνηγιού. Έχω και σφαίρες και φυσίγγια. Έχω πολλά. Πρέπει να βρούμε κι άλλα. Είμαστε 6. Να βρούμε. Έχει ο γαμπρός μου κρυμμένα και ξέρω που τα έχει. Θα βρούμε, μωρέ. Θα ζούμε εμείς και θα αφήσουμε τα παιδιά μας να τα σκοτώσουμε. Σε ποιο γαμπρός τα έχεις? Στο Μίτσο. Πάρτε το κρανάκι και πάμε. Σιγά. Άστος να φύγουνε. Ο άμυρος είναι σαν το χολεριασμένο, δεν το ξέρεις. Και η δουλειά πώς θα γίνει? Τι σκέφτηκες? Εγώ να τη λέω. Ελόγου μου θα ρηχτώ στο σπίτι που είναι αξιωματικός. Μόνος σου. Μόνος σου. Εκεί δεν είναι πολλοί. 2 στρατιώτες απόξω και οι άλλοι μέσα. Θα ξεκάνω τους σκοπούς και θα βάλω στόχο στην πόρτα. Όποιος μπορεί, ας ξεμητήσει. Μπράβο, Μάντο. Λοιπόν. Εσείς θα πάτε στο σχολείο.
Αλλά δεν θα χτυπήσετε αν δεν ακούσετε να χτυπάω εγώ. Πρέπει να βαρέσουμε όλοι μαζί να τους ζαλίσουμε. Θα ξεκάνετε τους σκοπούς. Θα μπείτε στο σχολείο και θα μοιράσετε τα όπλα στα παιδιά. Έτσι και τα πάρουν εκείνοι στα χέρια τους, μη φοβάστε πια. Μη φοβάστε, γιατί μη θα δείτε πως οι αντάρτες από τα γύρω βούνα κοιμούνται. Έτσι και ακούσουν ντουφεκές στο χωριό, θα κάνουνε γιουρούσι που δεν έχει ξαναγίνει. Άιντε, πάμε. Ο παπάς λέει να έρθετε στην εκκλησιά. Τι θέλει ο παπάς? Λέει να έρθετε στην εκκλησιά. Δεν είναι ώρα για εκκλησιά. Έτσι να πας να του πεις. Το καλό σας θέλει. Έχει ντουφέκια κρυμμένα ο παπάς. Μου το έχει μαρτυρήσει. Τότε με την οπισθοχώρηση οι πιο πολλοί τα κρύψαν στην εκκλησιά. Πού πάτε? Με τα όπλα θα βγείτε στον δρόμο. Μάνθο, και εσείς οι άλλοι, τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε? Τι άλλο, παπά μου? Να σώσουμε τα παιδιά μας. Αυτό ποιος δεν το θέλει. Αλλά πώς θα τα σώσετε? Με τα ντουφέκια, παπά. Βλέπεις εσύ άλλο τρόπο? Αυτό δεν είναι τρόπος. Είναι συμφορά. Συμφορά είναι που τα παιδιά μας βρίσκονται στο χάρο τα δόντια. Θα πρέπει να έρθετε όλοι μαζί μας. Έρχομαι πρώτος. Αλλά σας ρωτώ, έχουμε δικαίωμα να κάνουμε τέτοια παλαβομάρα? Αντί να σώσουμε τους 30 θα γίνουμε αφορμή να τους φάξουν όλους. Να ξεπατώσουν το χωριό. Δεν θα μείνει ψυχή ζώσα. Ούτε λίθος επί λίθου. Δεν μάθατε τι γίνει και στα Καλάβρητα? Στο δίστομο. Έχουμε ντουφέκια, παπά. Το είπα και το ξαναλέω. Το σατανά δεν τον διώχνει το λιβάνι. Ούτε τα πολυβόλαια οι σουγιάδες. Αν ξεσηκωθούμε όλοι, θα είμαστε πολλοί. Όσο πιο πολύ ξεσηκωθούμε, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το κακό. Αυτά τα λες, παπά μου, επειδή δεν έχεις παιδί στο σχολείο. Ναι. Δεν λέω όχι. Γι' αυτό και μπορώ να βλέπω τι είναι το χειρότερο. Εγώ δεν έχω παιδί στο σχολείο. Όχι. Όμως είναι πολλοί από εκείνους εκεί που έχουνε. Τι θα ρείτε? Πως αυτοί δεν πονάνε όσο κι εσείς? Είναι και οτίδες. Έχουν όμως κι άλλα παιδιά. Και νύφες και κόρες και εγγόνια. Θα τα δώσουν όλα για σκότωμα? Παπά, καταδικάζεις 30 ψυχές? Ο Θεός σας με κρίνει. Εγώ πασχίζω να σώσω το χωριό. Εδώ είναι κουτιά μετρημένα. Σκοτώθηκε ένας Γερμανός και χωρίς να τον έχει σκοτώσει δικός μας ήρθαν και πιάσανε 30. Έτσι και τους ριχτούμε στα φανερά και σκοτώσουμε 5-6 Γερμανούς. Πόσους θα πιάσουνε για τον καθένα? Για κάντε το λογαριασμό. Αλλά τούτα όλα δεν είναι μοναδική μου δουλειά. Να οι χωριανοί σας, να και οι άλλοι που έχουν παιδιά στο σχολείο. Αποφασίστε οι πολλοί. Να μαθαίνετε πόλεμο, μάρτης μου ο Παντοκράτορας. Έρχομαι πρώτος. Μάνθο. Με κίνδυνο να την πληρώσει άλλο παιδί πήραμε χάρη για έναν από τους γιους σου. Θα σώνει και καλά να χαθούνε και οι 3.
παιδιά, και αρσενικά. Ο γαμπρός, να χορέψει ο γαμπρός. Τι τα θες μωρέ τα λόγια. Χώρα. Στο χώρο δεν μιλάνε. Κράτα με γερά μονάχα. Ναι, πατέρα, σε κρατάω. Πατέρα, με θυμάσαι? Πώς δεν σε θυμάμαι μωρέ. Είσαι ο γιος της Ειρηνιός. Και δικό σου, πατέρα. Τι είναι αυτά που λες μωρέ. Τα παιδιά των γυναικών δεν είναι των ανδρών. Τι θέτε μωρέ. Αφήστε με ήσυχο. Αφήστε με να χαρώ κι εγώ κομμάτι. Με διώχνεις, πατέρα? Έτσι με έδιωξες και τότες. Και δεν ήξερα πού να πάω και χάθηκα μέσα στα χωράφια. Ήμουνα μικρός και ξαναγύρισα. Δεν έχω πού να πάω, πατέρα. Είμαι μονάχος και κρυώνω. Τι με διώχνεις? Είχα δίκιο και είχες άδικο που με έδιωξες. Το χωράφι μου το έχεις τάξει. Μου το έχεις τάξει και δεν μου το έδωσες. Δεν μου το έδωσες γιατί ήθελα να το σπείρω καλαμπόκι. Και εσύ ήθελες κρυθάρι. Γιατί, πατέρα? Πάντα έτσι ήσουνα. Ήθελες να γίνεται αυτό που λες εσύ. Με κρυθάρι το βρήκες, με κρυθάρι να τ' άφηνες. Πάντα ξερόκεφαλος ήσουνα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα. Μ' αγάπαγες ποτέ, πατέρα? Πρέπει να με απαντήσεις. Ακούς? Το ταβούλι που χτυπάει είναι για μένα. Βιάζομαι, κάποιος με φωνάζει. Πρέπει να φύγω. Πατέρα, δεν με απαντάς. Μ' αγάπαγες ποτέ? Πατέρα.
είμαι μέλη, πάω και μόνος μου. Κι όποιος θέλει ας έρθει. Πάω και μόνος μου. Κι όποιος θέλει ας έρθει. Δεν θα σπάσω άλλο τζάμι. Δεν θα σπάσω άλλο τζάμι. Φτάνει ρε Γεωργή, γέμισε. Τζάμι. Εσύ δεν τον είχες δάσκαλο. Ο Δημητρός και εγώ τον είχαμε. Πέθανε τώρα. Πήρε σύνταξη και πήγε στο χωριό του. Ήταν όμως σπουδαίος δάσκαλος. Εγώ ήμουν ο χειρότερος μαθητής. Ξύλο απελέκει. Κι όλους ζημιές έκανα. Να, έτσι έμαθα 5 γράμματα. Γράφοντας τιμωρίες. Θυμάσαι τι του λέγει ο γέρος μας. Βάρα αλίπητα κύριε Βασιλείου. Βάρα. Η γη μου είναι γερή φύτρα, δεν παθαίνουν τίποτα. Βάρα. Θυμάσαι Δημητρό πως έδερνε. Είχε μια ψηλή βέργα από αγριαλιά, τη γύριζε στον αέρα. Κρά! Είναι παιδιά μου, ακούς! Τους στέλνω και τους τρεις! Είναι παιδιά μου! Στέλνω και τους τρεις! Γιατί να με σκοτώσουνε! Ποιος σου πέρα πως θα με σκοτώσουνε? Τότε γιατί μας μαζέψετε? Για ανάκριση. Να βρούνε ποιος σκότωσε το στρατιώτη. Πού θα γίνει η ανάκριση? Το πολύ πολύ να μας κλείσουν σε μια φυλακή για 5-6 μήνες. Χαρά στο πράγμα. Δεν τρέπεσαι να κάνεις έτσι. Φουστάνια φοράς. Δεν βλέπεις το μικρό κουράγιο που έχει? Δεν θέλω να σε σκοτώσουνε. Μα δεν θα με σκοτώσουνε. Πώς σου πέρασε? Έτσι εύκολα να μην σκοτώνουν τον κόσμο. Έλα μωρέ Γιώργο, μυστήρια μάρκα είσαι. Είχαμε πιάσει τόσο ωραία κουβέντα και μας τη χάλασες. Τι λέγανε? Για το δασκαλό μας ρε, για το Βασιλείου. Και μάλιστα εσύ το θυμήθηκες πρώτος. Θυμάσαι που ήθελε να μάθει τις γερόντες γράμματα. Πήγαινε στις ταβέρνες και στα καφενεία και τους έβγαζε λόγο. Ελάτε γερόντι. Δεν πειράζει που δεν σας έμαθαν οι γονείς σας γράμματα. Θα σας διδάξω εγώ.
Τι θα κάνετε στα γεράματά σας χωρίς γράμματα? Ελάτε γερόντια, ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά εκείνη που... Δώσ' του χαρτί, δώσ' του πιωτή. Αχ, φουκαρά Βασιλείου. Ξέρεις γιατί αγαπάει έτσι τον Βασιλείου? Γιατί το λέτε? Όχι. Του βρήκε τη γυναίκα. Ο Βασιλείου του φέρε τη Μαριό. Άκου το τι σκέφτηκε. Ψέματα είναι. Δεν πήγε και μαζί τα παιδιά από τα άλλα χωριά. Μανιακός παιδί μου. Ήξερε που δεν στέλνανε όλοι οι γονείς τα παιδιά σχολείο. Πήγαινε, έψαχνε και τα ξετρύπωνε. Ναι, και τα κουβάλαγε έτσι σαν αρνιά στη ράχη του. Έτσι του φέρε και τη Μαριό. Έτσι γνωριστήκανε. Έτσι. Δηλαδή αργότερα, γιατί τότε ήμασταν βυζανιάροι. Από βυζανιάρικο όμως πηγαίνατε χεράκι. Έλα ρε, την έπαιρνα χεράκι γιατί ήταν μικρότερη. Και κάμια φορά το χειμώνα που φοβότανε... Έμεινε στο σπίτι μας. Ναι, έμενε. Την αγάπαγε η μάνα. Δεν είχε κόρη, όλο μαντραχαλαίος. Και την ήθελε μια κόρη. Έτσι λάω, έγινε η δουλειά. Πού να είναι τώρα? Τι να κάνει? Με το γέρο θα είναι. Το γέρο βέβαια. Αλλά τι να σκέφτονται? Το παιδί θα κοιμάται. Έχετε κανένα παράπονο από τη Μαριό? Σας νοιάζεται σαν να είναι αδερφή σας? Με το παραπάνω. Σκοτώνεται να προλάβει ό,τι θέμα. Γιατί το πες αυτό? Είπαμε εμείς παράπονο. Όχι, αλλά... Ποτέ δεν λέω τι καλή και τι άξια που είναι. Και τώρα μου ήρθε να το πω. Είναι σπουδαία. Αν δεν το πω σε εσάς, σε ποιον θα το πω? Ξέρετε πόσο χρόνο είναι αυτά τα θρανία? Λέτε να δείτε. Λέτε. Να, εδώ είναι το θρανίο. Πού το? Πριν που με ρωτούσατε τη γύρευα, σας είπα τίποτα. Ψέματα. Να τη γύρευα. Εγώ το χαράξα με το σουγιά μου, τότε. Μόνο που τούτο το θρανίο δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν δεύτερο σε εκείνη τη σειρά. Έτσι μου έρχεται να το πάω εκεί που ήταν πρώτα. Πιάσε. Για κοίτα αδικίες. Του Δημητρίου για να πάρει τη Μαριό του κάναν όλοι πλάτες. Εμένα ο γέρος, μόλις με είδε να αγκαλιάζω τη Λενιό, μ' άρεσε με τη μαγκούρα που κόντευε να μου σπάσει τα κόκκαλα. Εσύ πήγες και μου ντάρισες μες στο σπίτι της. Για βάστα. Το έχω κορίτσι είναι η Ελένιο. Αν της έβγαζες το όνομα και έμενε με το όνομα, άντε να το ξεπλύνει μετά. Ο γέρος είχε όνειρα για σένα. Ήθελα να σε σπουδάσει. Εμείς μεγαλώσαμε στα χωράφια. Ύστερα πήγαμε στον πόλεμο, γυρίσαμε. Πώς γυρίσαμε? Ο γέρος ήθελε να σε σπουδάσει εσένα. Να σε κάνει δικηγόρο. Γιατί να μην γίνει δικηγόρος, Πες μου, γιατί? Τώρα. Εγώ λέω άμα τελειώσει ο πόλεμος, να πάει να σπουδάσεις. Πότε θα τελειώσει? Δεν θα αργήσει. Τους έχουν στριμώξει παντού. Και όταν τελειώσει ο πόλεμος, όποιος είναι σπουδασμένος σώθηκε. Γιατί θα αλλάξει ο κόσμος. Οι άνθρωποι έχουν εξυπνήσει. Τα γράμματα θα έχουν αξία. Ως και εμείς εδώ στο χωριό πρέπει να αλλάξουμε μυαλά. Πρέπει να μορφωθούμε. Να μάθουμε 5 πράγματα για να ζούμε καλύτερα. Μόλις τελειώσει ο πόλεμος να πας να σπουδάσεις. Καλά θα δούμε. Θα σε σκοτώσω αν δεν πας. Θα σε δέρω μέρα νύχτα με τη μαγκούρα του γέρος που να σε σκοτώσω. Καλά δε, άλλο πάλι και τούτο. Θέλω να γίνεις δικηγόρος. Ακούς, θέλω να γίνεις δικηγόρος. Πάρ' το καλά μες στο ξερό σου. Θέλω να γίνεις δικηγόρος. Τελείωσε. Εγώ τότε θα έχω παντρευτεί. Πού ξανακούστηκε φοιτητής παντρεμένος? Γιατί, θέλεις να είσαι ελεύθερος για να πασπατεύεις με τις παστρικές της Αθήνας, Είπα εγώ έτσι. Αλλά να λέω πως είναι πολύ δύσκολο να είναι κανένας παντρεμένος και να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Ποιος θα μας ταΐσει 2 ακαμάτες στην Αθήνα? Εγώ. Αδερφέ μου, εγώ. Θα δουλεύω εγώ εδώ, να τότε εσείς εκεί. Ωραία, αποφάσισε το εσύ και εμείς εδώ είμαστε. Τι διάλογο, δεν μπορούμε να σπουδάσουμε έναν αδερφό? Εδώ οι Κωστάκηδες και το δικό τους το σπουδάσανε γιατρό. Δικηγόρος καλύτερα είναι. Ναι. Ρε Νικολή, πώς το λέγες εκείνο το ποίημα στις εξετάσεις σου? Έλα ρε, έλα ρε, πες το. Έλα, πες το, πες το, έλα. Ένας πετσότης γέροντας
Σκυμμένος από τα χρόνια, με κάτασπρα μακριά μαλλιά, με πύρινη ματιά. Με πύρινη ματιά. Σαν πλάτανος θεόρατος. Σκυμμένος από τα χρόνια, περνούσε πάντα στο νησί τα έρμα γυρατιά. Θέλω τα παιδιά μου! Εγώ τους θέλω και τους τρεις! Ένας πετσότης γέροντας, σκυμμένος από τα χρόνια, με κάτασπρα μακριά μαλλιά, με πύρινη ματιά, σαν πλάτανος θεόρατος, γερμένος από τα χρόνια, περνούσε πάντα στο νησί τα έρημα γερατιά. Νικόλα! Κατέβα κάτω γρήγορα! Νικόλα! Πάψε να κλαις. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Άκουσες τι σου είπα, Λένιο. Πάψε να κλαις. Μη γουρσουζεύεις. Ποιος είναι? Τον αγαπάς, κόρη μου, τον αγαπάς, Ανάθεμα τέτοια αγάπη. Κάτσε, Μάνθο. Δεν είμαι για να κάτσω. Πρέπει να πάω. Πρέπει να δω τι γίνεται. Σήκω, Λένιο, πάμε. Ο Νικόλος μου θα σε περιμένει. Αυτός κανένα δεν περιμένει πια. Ούτε εμένα ούτε σένα. Δεν μπορώ, μονάχη. Κοιμήθηκε? Έλα μέσα. Βάλει στο κρεβάτι. Εσύ τουλάχιστον πρόλαβες. Πατέρα, η Μαρία είναι καλό κορίτσι. Να δεις, πατέρα, μια ψυχή που έχει.
Να με πάρω γέρος. Το ξέρεις πόσο λακτρούσα μια κόρη μέσα σε τούτο το σερνικό μάνι. Η μακαρίτησα η μάνα σου πέθανε με τον καημό. Άντε λοιπόν παντρευτείτε. Φύγετε από το σπίτι. Θα γίνει που θα γίνει. Μια κουβέντα είναι. Τα έχω βρει σκούρα, το ξέρεις. Αυτοί οι ψευτονταΐδες, τα αδέρφια της. Πήγα να τους κουβεντιάσω και με πήραν με τις πιστολιές. Σου είπα να πάμε να την πάρουμε και δεν μ' άφησες. Είσαι με τα καλά σου, μωρέ. Για μια γυναίκα να πάμε να πισωκοφτούμε. Τι δηλαδή, θα καθόμαστε να μας δρεζιλεύουνε? Τι να μας δρεζιλεύουνε, μωρέ. Αδερφοί τους είναι. Ό,τι θέλουν την κάνουνε. Μη με βάζεις σε μπελάδες, γιατί θα αρπάξω το καμουτσί και θα σε κάνω να χοροπηδάς. Καταλαβαίνω, πατέρα. Δεν είμαστε μωρά. Δεν είμαι πατέρας σας. Δεν είστε γη μου. Ναι, αλλά μεγαλώσαμε πια. Είμαστε άντρες. Είστε παιδιά μου και θα σας τσακίσω τα κόκαλα. Μαρία. Κλείτωσέ με, Δημήτρο. Τι έγινε? Εσείς μωρέ κλέφτες! Δώστε μας το κορίτσι να μην σας κάψουμε σαν ποντίκια! Τι πας να κάνεις, ας το όπλο κάτω. Αφήσέ με, σου λέω. Θα μας φάνε. Άστα με, ρε πατέρα. Σβήσου το φως. Ακούστε εσείς, μωρέ, παλικαράδες, που βάλατε στο κυνήγι ένα κοριτσόπουλο. Ντροπή στα μουστάκια σας, μωρέ. Ακούτε τι θα σας πω και βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Αύριο παντρεύω το γιο μου με την αδερφή σας. Φυλάχτε τα λοιπόν τα φουσέκια σας για το γάμο. Δεν μιλάω στα λογά σας, μωρέ. Σε εσάς μιλάω, δεν έχετε μιλιά. Ελάτε να γίνουμε συμπεθέροι, να κάνω κόρη μου την αδερφή σας και αφήστε τα ζωριλίγια. Άναψε το φως. Λες, πατέρα. Άναψε το φως, είπα. Ζόρε αυτοί, ζόρε εγώ. Κι αν με σκοτώσουνε, τους πάνε φυλακή και την παίρνεις με την ησυχία σου. Το λοιπόν, θα πιει κανείς άλλος. Είναι κανείς να μου αρέσει κανένα βόλι να πάω έτσι πάνω στη μεγάλη γλύκα? Μαρία! Ποτήρια μωρή τεμπέλα, γρήγορα!
Δεν έχετε σπίτι, και δεν μου το έλεγε. Έχω στο σπίτι, πάνω να σου φέρω. Δεν είναι βιάση. Όχι, όχι, θα σου φέρω αύριο 10 πακέτα. Πρέπει να έχει κανείς. Ποτέ δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα. Ποτέ δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα. Φεύγεις. Πάω εγώ. Πάω να δω τι θα κάνω. Νερό, παιδιά! Σιγά, βρέχεις τα ρούχα σου. Μαριό. Ο γέρος μου. Περιμένει κι αυτός. Τι? Έτσι είναι ο άνθρωπος. Los! 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 Πίσω! Los! Ρίξει. Θέση. Δημήτρη, ο Γερμανός χαρίζει τη ζωή σε έναν από τους τρεις σας. Ο πατέρας δεν κατάφερε να διαλέξει, ούτε κανείς άλλος. Κάμε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Μαρία. Μπουμ, μπαμ, μπουμ, ρίχνε, ρίχνε. Διάβολο γίνεται εκεί έξω, δεν μπορώ να καταλάβω. Και εγώ άλλο δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί μας ξεχωρίσανε, τι τρέχει. Μάθανε φαίνεται πως είσαι σκληρό κόκαλο, Γιώργη. Και θα σε εκτελέσουν με κανόνι. Όλοι λένε πως ήταν τυχερός που έκανε όλα αγόρια. Μωρέ, τύχη να σου πετύχει. Πρωί-πρωί θα ξυπνήσει για να δει πως σκοτώνουν με ένα σμπάρο τρίο-τριβό. Θα είχε για παρηγοριά τη γυναίκα και το γιο του Δημήτρη. Δεν μπορεί να κάνει μια κόρη ευλογημένος. Είναι μερικές φορές που χρειάζονται οι γυναίκες. Μου λες, εσύ άμα ζούσες θα γινώσουν καλόγερος. Έτσι έλεγε ο γέρος. Είναι αλήθεια που δεν με χώνευε ο γέρος. Επειδή ήθελες να γίνεις καλόγερος. Επειδή ήθελα να σπείρω καλαμπόγι και όχι κλειθά. Κοίταξε, εγώ σε ρώτησα γιατί δεν αγαπάς τις γυναίκες. Άκουσε κανείς το ρολόι.
Ποιο ρολόι? Το ρολόι της εκκλησίας. Τι λες ρε Δημήτρο? Το ρολόι της εκκλησίας έχει σταματήσει εδώ και 10 χρόνια. Είναι 10 χρόνια. Περάσανε κιόλας τόσα χρόνια. Περίεργο. Λες και ήταν χτες, ρε παιδί μου. Ήταν εκείνος ο μεθυσμένος που το έβαλε ξαφνικά στο σημάδι με το δίκανο. Παμ. Πριν προλάβουμε να τον εμποδίσουμε, ο κανείς παράλια. Πώς το ξέχασα όμως. Κερατά, έπρεπε να το κρεμάσουμε. Ακούς να καταστρέψει το ρολόι. Θα το είχαμε τώρα και θα τα ακούγαμε. Θα ξέραμε τουλάχιστον τι ώρα είναι που να πάρει ο διάολος. Ήταν σκόκορας, δεν τάλισε. Ξέρει κανείς σας? Κρατάει πολύ αυτή η ιστορία της εκτέλεσης. Τι πολύ. Πας εκεί, σε στείλουνε απέναντι στον τοίχο. Έτοιμοι, επισκοπών, πυρ. Μπαμ. Τελειώσαν όλα. Άλλοι μου σε εκείνους που μένουν. Αλλοί μόνο σε εκείνους που μένουνε. Μωρέ. Για πες σε κανέναν από αυτούς που αύριο θα μείνουν ζωντανοί να έρθει να πάρει τη θέση σου. Λες να παντρευτεί, Λένιο? Άμα πεθάνω εγώ, λες να παντρευτεί? Λοιπόν, άμα παντρευτεί κι εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι θα γίνει, ρε Νικολή? Τι θα γίνει? Να έχει την κατάρα μου να έχει. Εγώ την αγαπάω, καταλαβαίνεις? Την αγαπάω και θα κάνω ό,τι μου ζητήσει. Θα το έκανες δηλαδή. Τώρα δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Δεν έχει σημασία. Εγώ άμα πεθάνω θα φωνάξω Λένιο, σ' αγαπώ. Μην το πεις αυτό. Γιατί? Και θα την κάνεις πιο πολύ δυστυχισμένη. Να πεις, ζήσε Λένιο. Αυτό πρέπει να της πεις άμα την αγαπάς. Ζήσε πρέπει να της πεις. Γιώργο, έλα να κουβεντιάσουμε πώς θα τον κάνουμε δικηγόρο. Μυστικά έχετε? Μη γίνεις δικηγόρος εσύ και σου λέω εγώ. Βλέπεις αυτό το χαρτί. Μια γράμμα απόξα. Ήρθε μαζί με το νερό. Τι λέει? Περισσεύει. Γερμανός χαρίζει τη ζωή σε έναν από τους τρεις μας. Όσο για μένα, δεν χρειάζεται να σκεφτώ. Είμαι ο μεγαλύτερος. Παντρεύτηκα, έχω ένα παιδί κι άλλο ένα στην κοιλιά της Μάρος. Κατάλαβες, κάτι έκανα, κάτι αφήνω. Δεν με νοιάζει. Κάντε καλά οι δυο σας. Ή εσύ ή ο μικρός. Μην του πεις ακόμα τίποτα.
είσαι άντρας, Γιώργο. Πάστα το στην τελευταία στιγμή. Τι λες? Θέλω να γίνει δικηγόρος. Θέλω να γίνει δικηγόρος. Entade Kindai. Was bedeutet das? Die sind hier gefallen. Welche? Franzosen, Deutschen, Italiener, Däner, Polen, Philhellenen. Wann sind die gefallen? An dem Befreiungskrieg. Und haben sicher gewonnen, ne? Nein, die haben nicht gewonnen. Und einer von euren Landsmännern, ein Oberst, hat gesagt, alles ist verloren gegangen, außer die Ehre. Landsmann? Ο Μάνθος! Έρχεται ο Μάνθος! Der Vater. Sagen Sie den dreien, die sollen 3 Schritte vorwärts machen. Τάκας Νικόλας, Τάκας Δημήτρης, Τάκας Γιώργης. Να κάνουν 3 βήματα μπρος.